स्वाध्याय 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 त्रिकोण PQR में खूणा काटखूणो है। जो PQ बराबर 10 सेमी और PR बराबर 24 सेमी होय तो QR शोधो। तो आपणे अहींया खूणो काटखूणो कयो कीधुं छे? P काटखूणो है। तो अहींया ध्यान आपवानुं छे कि जे खूणा काटखूणो कीधुं होय तेने अहींया लखवानुं छे। ओके, बीजा आ बंने गमे ते जग्याए लखी शकाय। काटखूणो जे बोल्यो तो एटले अहींया लखवानुं छे। तो आपणे सौथी पहेला लखीए त्रिकोण PQR में खूणा P काटखूणो छे। काटखूणो छे कयो छे? काटखूणो छे, बराबर। आ काटखूणो छे, एना काटखूणाने सामे जे बाजू होय एने कर्ण कहेवाय छे। एटले के आनुं नाम शुं छे? कर्ण। एटले QR ए कर्ण छे। कर्ण छे। कोण कर्ण छे? QR, बराबर। काटखूणाने सामे जे बाजू होय ए कर्ण होय छे। पछी अहींया जोईए PQ आप्युं छे। PQ बराबर केटला आप्युं छे? 10 सेमी आप्युं छे। केटला आप्युं छे? 10 सेमी। अने PR बराबर 24 सेमी आप्युं छे। तो आपणे आ शोधी शकाय छे, बराबर। केवी रीते? तो आ पायथागोरस जे छे एनुं सूत्र छे कि कर्णनुं वर्ग बराबर, तो आपणे सूत्र लखवानुं तो लखी शकाय कर्णनुं वर्ग बराबर बाकी बे बाजुनो वर्ग। बाजुनो वर्ग अने बाजुनो वर्ग। ओके, આવી રીતે પણ લખી શકાય છે। આ જે છે પાયો છે અને આ જે છે લંબ, તો લંબનું વર્ગ અને પછી પાયાના વર્ગ, બરાબર। આધાર પાયા તમે જે બોલો એ ચાલશે અહીંયા। તો પછી આ અહીંયા જે છે કर्ण છે, કોણ છે? QR કर्ण છે, એટલે QR કर्ण, બાકી બે બાજુ છે આ જે છે PQ નું વર્ગ અને PR નું વર્ગ। ઓકે, तो आ तमारे समझवा माटे लख्युं छे। तमे आ न लखो तो पण चालशे। आ अहींयाथी शरू करशो तो चालशे। अहींया QR आपणने आप्युं नथी, पर PQ आप्युं छे। કેટલા છે? 10, એટલે 10 નું વર્ગ કરીએ। પછી PR એટલે કે આ કેટલા આપ્યું છે? 24, 24 નું વર્ગ કરીએ। 10 નું વર્ગ કરીએ તો 100 થાય છે। 24 નું વર્ગ કરીએ તો 576 થાય છે। ઓકે, આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 676 થાય છે, બરાબર। આ આવ્યું છે આપણું QR નું વેઘાત। आ 676 कया संख्याનું वर्ग है? तो ए जे छे 26 નું वर्ग है। आ वर्ग थी वर्ग उड़ी जशे એટલે QR बराबर केटला थाय छे? 26 आवे छे। तो आपणे शोधी लीधुं छे। आम QR बराबर 26 सेमी। तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शनमांथी तमने गणितनी स्वाध्यायपोथी अने गणितना बुकनुं सोल्यूशन चेप्टर 1 थी लईने 6 सुधीनुं बधुं प्लेलिस्टमां आपेली छे। लिंक आपेली छे डिस्क्रिप्शनमां, त्यांथी तमे जोई शको छो। चेनल पर नवा छो तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेवानुं, केम के आ रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। क्वेश्चन नंबर 2 आपेलुं छे त्रिकोण ABC में खूणा C काटखूणो छे। जो AB बराबर 25 सेमी અને AC बराबर 7 सेमी होय तो BC शोधो। तो अहींया खूणा काटखूणो शुं आप्युं छे? C आप्युं छे। तो अहींया जो क्वेश्चन नंबर 2 छे, जे काटखूणो आपेलुं होय एने अहींया लखी शकाय छे, એટલે C लख्युं छे अहींया। पछी A अने अहींया B, ABC आ काटखूणो थई गयो। एना पछी आपणे अहींया शुं करवानुं छे के अहींया लखीए त्रिकोण ABC में खूणा C काटखूणो छे। काटखूणो छे એટલે काटखूणो छे आ। ओके, अने एना काटखूणाने सामे जे बाजू होय एने कर्ण कहेवाय छे। એટલે કે अहींया AB जे छे AB रेखाखंड ए कर्ण छे। ओके, कयो कर्ण छे? AB रेखाखंड, AB रेखा जे छे ए जे छे कर्ण छे। तो कर्णना सामे जे बाजू होय एनुं वर्ग करवानुं होय AB स्क्वेर, अने बाकी बे बाजुनो वर्गनो सरवाळो करीए तो AC स्क्वेर प्लस पछी आ BC स्क्वेर। ओके, AB बराबर पछी जोईए अहींया शुं आप्युं छे? अहींया 7 सेमी आप्युं छे। तो ए बराबर AC बराबर 7 आप्युं छे अने AB बराबर એટલે AB बराबर केटला आप्युं छे? 25 आप्युं छे। तो AB ની જગ્યાએ આપણે 25 લખીએ। 25 નું વર્ગ અને AC ની જગ્યાએ 7, 7 નું વર્ગ પ્લસ BC સ્ક્વેર। 25 નું વર્ગ કરીએ તો 625 આવે છે। 7 નું વર્ગ કરીએ તો 49 આવે છે BC સ્ક્વેર।
બરાબર 625 આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસનું થઈ જાય બરાબર BC સ્ક્વેર. ઓકે, એટલે કે BC સ્ક્વેર બરાબર આમાંથી આ વાત કરીએ તો આપણને શું મળે છે? અહીંયા 576 મળે છે. કેટલા મળે છે? 576. એટલે હવે એનું વર્ગમૂળ કરવાનું છે. તો BC સ્ક્વેર બરાબર આ કોનું વર્ગ છે? તો 24નું વર્ગ છે 576. એટલે કે અહીંયા BC બરાબર શું મળી શકાય છે? BC બરાબર વર્ગથી વર્ગ હટી જશે એટલે 24 આવ્યા. BC બરાબર 24 આવ્યું છે. આમ BC બરાબર 24 સેમી થાય. ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે 15 મીટર લાંબી નિસરણીને દિવાલ સાથે ટેકવતા તે જમીનથી 12 સેમી ઊંચી બારી સુધી પહોંચે છે. આ છે નિસરણી છે, બરાબર. કેટલા છે? 15 મીટર લાંબી છે અને આ દિવાલ છે, બરાબર. દિવાલની ઊંચાઈ કેટલી છે? 12 સેમી છે. તો નિસરણીના જમીન પર છેડાનું દિવાલથી અંતર, એટલે આ આપણે શોધવાનું છે. તો આપણે જે સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યું છે પહેલાં અને બીજામાં, એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને એને શોધી શકાય છે. તો અહીંયા આપેલું છે 15 સેમી નિસરણીનું જે છે લંબાઈ છે અને આ જે દિવાલની ઊંચાઈ આપેલી છે. તો અહીંયા જોઈએ કેવી રીતે એનું સોલ્યુશન કરી શકાય. તો અહીંયા લખીએ સૌથી પહેલાં કે અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે. આનું નામ આપી દઈએ તો સરળતાથી થઈ જાય. ઓકે, આ છે A અને આ છે B અને આ છે C. ઓકે, એટલે કે AB જે છે દિવાલ છે અને BC જે છે આ બંનેનું અંતર છે અને AC જે છે નિસરણી છે. ઓકે, એટલે કે આપણે અહીંયા લખીએ AC સ્ક્વેર. આવી રીતે પણ લખી શકાય. ત્રિકોણ ABC માં ખૂણા B જે છે, ખૂણા B કાટખૂણો છે, કાટખૂણો છે. ઓકે, અને કણ કોણ છે? AC કણ છે, AC કણ છે. હવે AC સ્ક્વેર બરાબર શું થઈ જાય છે? AB સ્ક્વેર પ્લસ અહીંયાથી અહીંયા સુધી એટલે BC સ્ક્વેર. ઓકે, AC સ્ક્વેર કેટલું આપ્યું છે? 15 આપ્યું છે. 15નું વર્ગ કરીએ. AB બરાબર કેટલા આપ્યું છે? 12. 12નો વર્ગ કરીએ. BC બરાબર કેટલા આપ્યું છે? અહીંયા BC બરાબર અહીંયા A આપ્યું છે એટલે Aનું વર્ગ કરીએ. ઓકે, 15નું વર્ગ કરીએ તો કેટલા થાય છે? 225 થાય છે. 12નું વર્ગ કરીએ તો 144 થાય છે, પ્લસ Aની 2 ઘાત. 225 આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસનું થઈ જાય બરાબર A સ્ક્વેર. આમાંથી આ વાત કરીએ તો કેટલા મળે છે આપણને? 81 મળે છે. 81 એટલે અહીંયા A સ્ક્વેર. A સ્ક્વેર બરાબર 81 થાય છે. અને હવે શું કરવાનું છે? વર્ગ કરીએ. વર્ગમૂળ કરીએ તો 9નું વર્ગ 81 એટલે કે 9નું વર્ગ થાય છે. હવે વર્ગથી વર્ગ હટી જશે એટલે A બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 9 આવ્યું છે, બરાબર. એટલે કે આપણે અહીંયા લખ્યું છે કે અંતર કેટલું છે અહીંયા? આમ અંતર જે છે 9 મીટર હોય, 9 મીટરનું હોય. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે નીચેનામાંથી કાટખૂણો ત્રિકોણની કઈ બાજુ હોઈ શકે છે? પહેલું છે 2.5 સેમી, 6.5 સેમી અને 6 સેમી આપેલું છે. તો અહીંયા જોઈએ સૌથી મોટી બાજુ કોણ છે? અહીંયા આ 2.5 છે, 6.5 કે 6, તો 6.5 જે છે સૌથી મોટી બાજુ છે. તો આપણે લખીએ સૌથી મોટી બાજુ, સૌથી મોટી બાજુ કોણ છે? તો 6.5 સેમી છે. કોણ છે? 6.5 સેમી છે. એટલે સૌથી મોટી બાજુ હોય તો એને ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે કે એને છોડીને બાકી બે બાજુનું વર્ગોનું સરવાળો કરવાનું છે. આ છે આપણું 2.5. એટલે હવે 2.5નું વર્ગ કરીએ પ્લસ પછી આને છોડીને આ છે 6નું વર્ગ કરીએ તો કેટલા થાય છે? અહીંયા થાય છે 6.25 એનું વર્ગ થાય છે અને 6નું વર્ગ કરીએ તો 36 થાય છે. બંનેનું સરવાળો કરીએ તો આ બંનેનું સરવાળો કરીએ તો 42.25 આવે છે. ઓકે, આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો
તો શું થાય છે 6.5નું વર્ગ થાય છે। તો અહીંયા જે બાજુ આપેલી છે સરખી છે એટલે હા બરાબર। તો આપણે લખીએ બરાબર 6.5નું વર્ગ। આ અહીંયા લખીને અહીંયા આવી રીતે લખ બરાબર છે તો બરાબર, બરાબર નથી તો આવી કાપીને લખવાનું છે। એટલે હવે શું લખવાનું છે અહીંયા આપેલી બાજુઓ એ કોઈ કાટકોણ ત્રિકોણની બાજુઓ હોઈ શકે। ઓકે। હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોઈએ। તો અહીંયા આપેલું છે 2 સેમી 2 સેમી અને 5 સેમી આપેલું છે। સૌથી મોટી બાજુ આ છે, એને છોડીને બાકી બે બાજુનો વર્ગોનો સરવાળો કરવાનું છે। ઓકે। તો સૌથી પહેલાં લખીએ અહીંયા સૌથી મોટી બાજુ 5 સેમી છે। હવે આ બંનેનું વર્ગોનું સરવાળો કરીએ તો 2નું વર્ગ પ્લસ આ 2નું વર્ગ બરાબર કેટલા થાય છે 2નું વર્ગ 4 અને 2નું વર્ગ કેટલા થાય છે 4 થાય છે। 4 4 કેટલા થાય છે 8 બરાબર। અહીંયા કોઈનો વર્ગ છે નથી તો અહીંયા લખીએ 5નું વર્ગના બરાબર નથી। 5નું વર્ગ 25 થાય છે, અહીંયા તો 8 આપેલું છે એટલે બરાબર નથી। આ શું છે આપેલી બાજુ કાટખૂણો હોઈ શકે નહીં। ઓકે। તો અહીંયા આવી રીતે આપણે લખવાનું છે। તો અહીંયા લખીએ આપેલી બાજુઓ એ કોઈ ત્રિકોણની બાજુઓ ન હોઈ શકે। ઓકે। હવે ત્રીજો જોઈએ। પછી અહીંયા જોઈએ 1.5 સેમી 2 સેમી અને 2.5 સેમી અહીંયા આપેલું છે। તો અહીંયા સૌથી મોટી બાજુ કોણ છે આ છે। તો અહીંયા લખીએ સૌથી મોટી બાજુ કોણ છે અહીંયા 2.5 સેમી છે। ઓકે। એટલે હવે આ નાની બાજુનો વર્ગોનો સરવાળો કરીએ તો 1.5નું વર્ગ પછી 2નું વર્ગ કરીએ એ આનું વર્ગ થાય છે 2.25 થાય છે। 2નું વર્ગ 4 થાય છે, 4 અને 2 6 થાય છે 6.25। અહીંયા આનો વર્ગ કરીએ તો શું થાય છે આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો થાય છે આપણી પાસે 2.5નું વર્ગ થાય છે। તો અહીંયા આનું વર્ગ પણ થાય છે એટલે આ બંને શું છે બરાબર છે। આ અહીંયા ઉતારીને વર્ગ કરી નાખવાનું એટલે આ બંને બરાબર આવ્યા છે, એટલા માટે આ હોઈ શકે છે। લખીએ આપેલી બાજુઓ એ કોઈ કાટકોણ ત્રિકોણની બાજુઓ હોઈ શકે। ઓકે। ક્વેશ્ચન નંબર 5 એક ઝાડ જમીન પરથી 5 મીટર ઊંચાઈએથી તૂટી પડે છે અને તેની ટોચ ઝાડના થડથી 12 મીટર અંતરે જમીનને અડે છે। ઝાડની મૂળ ઊંચાઈ શોધો। તો અહીંયા આપણે ધારવાનું છે ધારો કે આ છે આપણું AB જે છે ઝાડની ઊંચાઈ છે। ઓકે। AB બરાબર ઝાડની ઊંચાઈ બરાબર ઝાડની શું છે ઊંચાઈ છે। ઓકે। કેટલી છે ખબર નથી પણ આપણે અહીંયાથી તૂટી પડે છે ઝાડ અહીંયાથી તૂટીને અહીંયા પડે છે। ઓકે। એટલે કે અહીંયાથી તૂટી જાય છે C બિંદુથી। ઓકે। તો એના પછી આપણે અહીંયા લખવાનું છે આ જે છે AC શું થયું છે AC બરાબર તૂટેલો ઝાડ। ઓકે। અને આ જે છે બાકી રહી ગયું છે એટલે B। ઓકે। BC બરાબર
બાકી ભાગ છે ઝાડનો. ઓકે, પછી અહીંયા જોઈએ, આ જે છે તૂટેલું ઝાડ છે એ બી બરાબર અહીંયા શું આપેલું છે, એ બી બરાબર શું આપ્યું છે, અહીંયા 12 મીટર આપ્યું છે, 12 મીટર, બરાબર. અને અહીંયા છે બાકી ભાગ કેટલું છે, અહીંયા 5 મીટર આપ્યું છે. ઓકે, ઝાડ અહીંયાથી તૂટીને અહીંયા પડે છે એટલે કે કાટખૂણો ત્રિકોણ બને છે. શું બને છે, કાટખૂણો ત્રિકોણ બને છે. એટલે કે ત્રિકોણ ABC માં ખૂણા જે છે બી, ખૂણો બી બરાબર 90 થાય છે, એટલે કાટખૂણો બને છે એટલા માટે. ને કાટખૂણો બને એટલે કે એના સામે જે હોય છે એ કર્ણ હોય છે. અને કર્ણ શું નામ છે, એસી કર્ણ છે. તેથી પાયથાગોરસનો ઉપયોગ કરવાનો આવશે કે કર્ણનો વર્ગ એટલે કે એસીનો વર્ગ બરાબર બાકી બે બાજુ એટલે બીસીનો વર્ગ પ્લસ પછી આ છે એબીનો વર્ગ. ઓકે, થઈ ગયું. પછી આપણે અહીંયા એસી બરાબર આપણને આપેલું નથી, બીસી આપેલું છે, કેટલા છે, 5 છે. અહીંયા કેટલા આપેલું છે, 5. પછી આ એબી કેટલું આપેલું છે, 12 આપેલું છે, તો 12નો વર્ગ. 5નો વર્ગ કરીએ તો 25 થાય છે અને 12નો વર્ગ કરીએ તો 144 થાય છે. બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 169 આવે છે. એટલે કે એસી સ્ક્વેર આવે છે. આનું વર્ગમૂળ કરીએ, આનું પણ વર્ગમૂળ કરી નાખ્યો અને આનું કરીએ તો એસીનું વર્ગમૂળ કરીએ તો એસી થાય છે. 169નું વર્ગમૂળ કરીએ તો આપણી પાસે 13 આવે છે. તો આ 13 મીટર આવ્યું છે, બરાબર. એસી એટલે કે તૂટેલો ઝાડ કેટલું છે, 13 મીટરનું છે. અને બાકી રહેલું કેટલું છે, 5 મીટરનું છે. તો એટલે કે ઝાડની ઊંચાઈ બરાબર બીસી પ્લસ એસી. બીસી બરાબર કેટલા છે, અહીંયા બીસી બરાબર છે આપણી પાસે 5 અને એસી બરાબર કેટલા આવ્યા છે, અહીંયા 13 આવ્યા છે. સરવાળો કરીએ તો કેટલા થાય છે, 18 મીટર થાય છે. આમ ઝાડની ઊંચાઈ 18 મીટર હોય. કેટલા મીટર હોય છે, 18 મીટર હોય છે. ઓકે, હવે આગળ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે, ત્રિકોણ PQRમાં ખૂણો Q અને ખૂણા R અનુક્રમે 25 અંશ અને 65 અંશ છે. નીચેનામાંથી કયું સાચું છે તે લખો. પહેલું આપેલું છે PQ સ્ક્વેર પ્લસ QR સ્ક્વેર બરાબર RP સ્ક્વેર. બીજો છે PQ સ્ક્વેર પ્લસ RP સ્ક્વેર બરાબર QR સ્ક્વેર. ત્રીજું છે RP સ્ક્વેર પ્લસ QR સ્ક્વેર બરાબર PQ સ્ક્વેર આપેલું છે. એમાંથી કયો સાચું હશે એ આપણે સોલ્યુશન કરીએ ત્યારે ખબર પડશે. તમને આવા પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને ગણિતની સ્વાધ્યાયપોથી અને બુકનું સોલ્યુશન ચેપ્ટર નંબર 1થી લઈને 6 સુધીનું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પ્લેલિસ્ટ આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે. તો હવે એનું સોલ્યુશન જોઈએ. આપણને અહીંયા ખબર છે કે ત્રિકોણમાં 3 ખૂણાનો સરવાળો શું થાય છે, 180 થાય છે. તો આપણે આ ખૂણા ખબર પડશે ત્યારે ખબર પડે ને કે આ કાટખૂણો છે કે નથી. તો આપણે એનું સોલ્યુશન કરીએ તો અહીંયાથી કરીએ તો ત્રિકોણ PQRમાં M ખૂણા P પ્લસ M ખૂણો Q પ્લસ M ખૂણો R બરાબર 180 અંશ થાય છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણને P ખબર નથી, તો M ખૂણા P પ્લસ આનું ખબર છે કેટલા છે, 25 અંશ. તો 25 અંશ પ્લસ આરનું કેટલું છે, 65 અંશ છે બરાબર 180 અંશ. ઓકે, M ખૂણો P આ બંનેનું સરવાળો 5 5 10 થાય છે, 6 અને 2 8 અને 1 9 અંશ થાય છે બરાબર 180. પછી ખૂણા P બરાબર 180 છે. આ ત્યાં જશે એટલે કે માઇનસનું થઈ જાય. ઓકે, ખૂણા P બરાબર 90માંથી 180માંથી 90 બાદ કરશો એટલે 90 અંશ આવે છે. એટલે કે 90 અંશ આવે છે ખૂણા P, એટલે આ જે છે કાટખૂણો છે. ઓકે, બરાબર. આમ ત્રિકોણ PQR એ કાટકોણ
ત્રિકોણ છે. કયો છે? કાટકોણ ત્રિકોણ છે. બરાબર. જેમાં ખૂણા પી 90 આવ્યું છે, એટલે આ જે છે એ ખૂણા પી બરાબર 90 છે, એટલે કે કાટકોણ છે. બરાબર, કાટકોણ છે. ગમે તે આપણે લખી શકાય, આ પણ લખી શકાય ને આ પણ લખી શકાય છે. ઓકે. અને આ કાટકોણ હોય તેને સામે બાજુ જે હોય છે કર્ણ હોય છે, એટલે કે કર્ણ કોણ છે? અહીંયા QR છે. તો QR કર્ણ છે. ઓકે. તો હવે આમ શું બનાય છે? આમ આ QR કર્ણ છે, તો QR સ્ક્વેર બરાબર બાકી બે બાજુ જે છે PQ સ્ક્વેર પ્લસ PR સ્ક્વેર, PQ સ્ક્વેર પ્લસ RP સ્ક્વેર લખી શકાય કે PR સ્ક્વેર લખી શકાય. તો કયો સાચું છે? બીજો સાચું છે. ઓકે. તો આપેલા ત્રિકોણ માટે બીજો માં આપેલ સંબંધ સાચો છે. ઓકે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 7 જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 7 છે, જેની બાજુની લંબાઈ 40 સેમી અને વિકર્ણની લંબાઈ 41 સેમી હોય તેવા લંબચોરસની પરિમિતિ શોધો. તો આપણે આ લંબચોરસ દોર્યું છે, જેની બાજુની લંબાઈ 40 સેમી છે અને વિકર્ણની લંબાઈ જે છે 41 સેમી છે. પરિમિતિ કેવી રીતે શોધી શકાય? કે જ્યારે આપણે લંબાઈ અને પહોળાઈ બંને ખબર હોય, અહીંયા લંબાઈ તો આપણને ખબર છે, પહોળાઈ આપણને ખબર નથી, તો એ આપણે શોધવાની છે. ઓકે. તો આપણે આ જે ત્રિકોણ બની છે, શું બની છે? ત્રિકોણ. આ કર્ણ થઈ જાય ત્રિકોણના. એક બાજુ ખબર છે, બીજી બાજુ પણ ખબર છે, તો આ બાજુ શોધી શકાય, એટલે પછી આપણે પરિમિતિ શોધી શકાય છે. ઓકે. આમ અહીંયા લખીએ. 7મું છે, ચતુષ્કોણ ABCD એ લંબચોરસ છે. લંબચોરસ છે. ઓકે. BD વિકર્ણ છે. ચતુષ્કોણ હોય તો વિકર્ણ કહેવાનું અને ત્રિકોણ હોય તો કર્ણ. ઓકે. માટે અહીંયા ત્રિકોણ ABD બરાબર, આ છે ABD, આ ત્રિકોણ એ કાટકોણ ત્રિકોણ છે. કયો છે? કાટકોણ ત્રિકોણ છે. બરાબર. અને અહીંયા જે છે આ કાટખૂણો છે, એટલે એના સામે જે બાજુ હોય છે એ કર્ણ હોય છે, એટલે BD સ્ક્વેર બરાબર શું થાય છે? બાકી બે બાજુ એટલે AD સ્ક્વેર પ્લસ AB સ્ક્વેર. ઓકે. તો આપણે લખીએ AB સ્ક્વેર પ્લસ AD સ્ક્વેર. ઓકે. BD બરાબર કેટલા આપ્યું છે? 41, એટલે 41ની 2 ઘાત. પછી AB બરાબર 40 આપ્યું છે, 40ની 2 ઘાત. પછી AD સ્ક્વેર આપણને ખબર નથી. આનું વર્ગ કરીએ તો આપણને મળે છે 1681, અને 4નું વર્ગ કરીએ 16 1 0 ને 2 0, 1600 થશે. AD સ્ક્વેર શું છે? અહીંયા AD સ્ક્વેર છે. પછી 1681 છે, આ 1600 અહીંયા આવી જશે, એટલે માઇનસનું થઈ જાય, બરાબર AD સ્ક્વેર થાય. બરાબર. AD સ્ક્વેર બરાબર આમાંથી આ વાત કરો તો 81 થાય છે. આનું વર્ગમૂળ કરીએ, આનું વર્ગમૂળ અને બંનેનું વર્ગમૂળ કરી નાખો તો આનું વર્ગમૂળ થાય છે AD બરાબર 81નું વર્ગમૂળ થાય છે 9. AD બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 9 આવ્યું છે. એટલે આને પહોળાઈ કહેવાય. પહોળાઈ 9 સેમી. બરાબર, 9 સેમી. અને અહીંયા લંબાઈ જે છે, લંબાઈ બરાબર કેટલા છે? 40 સેમી છે. 40 સેમી. ઓકે. પછી આપણે શોધવાનું છે શું? લંબચોરસની પરિમિતિ. તો આપણે લખીએ અહીંયા લંબચોરસની પરિમિતિ 2 ગુણ્યા લંબાઈ બરાબર પ્લસ પહોળાઈ. ઓકે. લંબાઈ કેટલી છે? અહીંયા 2 લખીએ. પહેલાં લંબાઈ છે 40 સેમી
અને પહોળાઈ કેટલી છે 9 સેમી। સરવાળો કરીએ તો 2 ગુણ્યા આ બંનેનો સરવાળો કરીએ 49 થાય છે અને ગુણાકાર કરીએ તો 98 સેમી આવે છે, 98 સેમી। પછી આપણે અહીંયા લખીએ કે આમ લંબચોરસની પરિમિતિ 98 સેમી થાય છે। કયો છે 98 સેમી છે। ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોઈએ। ક્વેશ્ચન નંબર 8 છે સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણોના માપ 16 સેમી અને 30 સેમી છે, તેની પરિમિતિ શોધો। તો આપણે અહીંયા ચતુષ્કોણ આપેલું છે એનું નામ આપીએ, જે છે સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે AB C અને D, બરાબર। આમાં જે વિકર્ણનું માપ જે છે 16 સેમી છે, આનું માપ કેટલું છે 30 સેમી છે। ઓકે, અહીંથી આપણે લખીએ સૌથી પહેલાં બોલે સમબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD છે, જે આ છે સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે જેના વિકર્ણો જે છે વિકર્ણો AC રેખાખંડ અને BD રેખાખંડ છે, બરાબર। આ AC રેખાખંડ અને BD રેખાખંડ જે છે એના વિકર્ણ છે, એને માપ આપેલું છે, શું આપ્યું છે AC બરાબર 30 સેમી આપ્યું છે, AC બરાબર 30 સેમી અને BD બરાબર શું આપ્યું છે 16 સેમી। ઓકે, આ આપેલું છે। ઓકે, આપણને ખબર છે કે સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં વિકર્ણ જે છે પરસ્પર દ્વિભાગે છે, એટલે કે અહીંયાથી અહીંયાનું માપ જે છે, અહીંયાથી અહીંયાનું માપ અને અહીંયાથી અહીંયાનું માપ જે હોય છે સરખા હોય છે। જો અહીંયાથી અહીંયા 16 છે તો અહીંયા કેટલા થઈ શકે 8 થઈ શકે છે। ઓકે, અને અહીંયાથી અહીંયા ભાગ જે છે 30 સેમીનું છે તો અહીંયાથી અહીંયા 15 થાય છે, અહીંયાથી કેવી રીતે 15 થાય છે સોલ્યુશન કરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે। ઓકે, તો હવે આપણે શોધવાનું છે, અહીંયા શું લખીએ O બિંદુ છે, લખવાનું તો લખી શકાય। તો આપણે સૌથી પહેલાં OA શોધવાનું છે। સૌથી પહેલાં શું OA એટલે આ બાજુ એટલે આ બાજુની અડધી બાજુ છે, ACની અડધી બાજુ આ છે, એટલા માટે લખીએ 1/2 AC થાય। ઓકે, એટલે 1/2 AC બરાબર કેટલા છે 30, તો 30 લખીએ, 2થી ભાગાકાર કરશો એટલે કેટલા આવે છે 15 સેમી આવે છે। આપણે આ શોધી લીધું છે। હવે આપણે શોધવાનું છે આ BO એટલે OB લખી શકાય 1/2, કઈ બાજુની અડધી છે તો BDની અડધી છે એટલે અહીંયા લખીએ BD। ઓકે, અહીંયા છે 1/2 અને BD બરાબર કેટલા આપેલું છે 16 સેમી આપ્યું છે, BD બરાબર કેટલા છે 16, ભાગાકાર કરીએ 2 × 8 = 16 એટલે 8 સેમી થાય છે। અહીંયાથી અહીંયા માપ કેટલું આવ્યું છે 15 આવ્યું છે। ઓકે, અહીંયાથી અહીંયા કેટલા માપ આવ્યું છે 8। ઓકે, એના પછી આપણે અહીંયા જોવાનું છે, આ મળી ગયું છે। હવે કાટખૂણ ત્રિકોણ બને છે AOB, શું બને છે AOB ત્રિકોણ બને છે, તો આપણે લખીએ અહીંયા કાટકોણ ત્રિકોણ AOB માં, આ છે AOB માં, આ અહીંયા કાટખૂણો બને છે, બરાબર। અહીંયા પણ બને છે, અહીંયા ચારો બાજુ કાટખૂણો બને છે। ઓકે, કાટખૂણાના સામે બાજુ જે હોય છે કર્ણ હોય છે, કર્ણ એટલે કે AB² બરાબર બાકી બે બાજુ એટલે આ OA² પ્લસ OB²। OA આપણે શોધી લીધું છે, OA કેટલા છે 15, તો 15નો વર્ગ, OB કેટલું છે 8, તો 8નો વર્ગ કરીએ, 15નો વર્ગ 225 થાય છે, 8નું 64 થાય છે। આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો કેટલા થાય છે 289 આવે છે, બરાબર। AB² થઈ ગયું। હવે એનું વર્ગમૂળ કરીએ તો AB અહીંયા થાય છે, આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો કેટલા થાય છે 17 થાય છે। ઓકે, તો આપણે અહીંયા શોધી લીધું છે, AB બરાબર શોધી લીધું છે। બધી બાજુ જે હોય છે સરખી હોય છે, એટલે કે AB બરાબર BC બરાબર CD બરાબર AD બરાબર કેટલા છે 17 છે। આપણને શોધવાનું છે પરિમિતિ, તો આપણે લખીએ અહીંયા સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ
બરાબર 4 ગુણ્યા બાજુનું માપ ઓકે 4નું 4 અને ગુણાકાર કરીએ 17થી તો કેટલા થાય છે 68 આવે છે સેમી। આ થઈ ગયું। એટલે આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળીએ બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।